ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ہاں انتظار میں تو ہوگی. دل جوئی کے لیے میں مکمل ہی پڑھ دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک لڑکی کا ای میل ہے, ای میل بھیجا تو خیر کسی اور نے ہی ہے, ان سے لکھوانے کے بعد, اور یہ کہ میں اس کو مکمل پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد آپ اپنی رائے قائم کریں. اور پھر اس سے ہی متعلق 2-4 باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں, اور کیونکہ بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایک مرتبہ آپ کو پڑھ دوں تاکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ نصیحت کا سامان بھی ہو جائے. پھر انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ سے باقی کی گفتگو کروں گا. ویسے اس ویڈیو میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, کوئی اسکپ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, کوئی مجبور نہ ہو اس کو دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی اس کو مسئلہ مل جائے. اس میں کوئی فی الحال سوال نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ماہرہ شیخ ہے اور میری عمر 5.5 سال ہے. میں اسکول میں جانا میں نے شروع کر دیا ہے. میں اور آپ کے گھر والے اس چینل کو دیکھتے ہیں, خاص طور سے میری والدہ. اور پہلے ہماری امی کے دل میں یہ بات تھی کہ جب ہم بستر پہ پیشاب کر دیا کرتے تھے تو ہماری امی کے کپڑے گیلے ہو جایا کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتی تھیں اور صبح کو ہمیں مارتی تھیں. اور وہ یہ کہتی تھیں کہ تمہاری وجہ سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے کہ میں اتنی صبح نہیں نہا سکتی. مگر جب سے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے پاکی ناپاکی کی اور آپ کا چینل دیکھا ہے تو ہماری امی کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ کسی کا پیشاب کپڑے جسم پہ لگنے سے سامنے والے پہ غسل فرض نہیں ہوتا, بلکہ وہ کپڑے بدل کر نماز پڑھ سکتا ہے. اور اس دن سے امی نے ہمیں مارنا چھوڑ دیا. ہمیں آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے, بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کے سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے, آپ اچھا بولتے ہو, آپ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور ہمارے گھر کے باہر امی کہیں آ جا نہیں سکتی, لیکن آپ کے چینل کے ذریعے بہت سارے سوال کے جواب وہ گھر بیٹھ کر سیکھ جاتی ہیں. سب گھر والے آپ کو دعا دیتے ہیں, چینل کو دعا دیتے ہیں. آپ اسی طرح اپنا کام چالو رکھیں. اور حضرت جی ایک دفعہ آپ ہمارے گاؤں آئیں, گھر والے آپ کو یاد کرتے ہیں, اور آپ میرے حق میں دعا کریں کہ میں بڑی ہو کر آپ کی طرح ہی اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھا سکوں. اور اسی طرح ان کو بھی ضروری مسئلے بتا سکوں. آپ میرے حق میں دعا کریں. میری امی چاہتی ہیں کہ میں بھی اسی طرح دین کو پھیلانے والی بن جاؤں. آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری امی کے پیٹ میں تکلیف ہے, ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا, اور سب گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجئے. ہمارے چھوٹے بھائی کے لیے بھی دعا کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آئی لو یو حضرت جی, آئی لو یو ٹو بیٹا. آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ہم آپ کو کڑی چاول کھلائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو عالمہ با عمل بنائیں اپنے فضل و کرم سے, اور آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ دین و سنت کی خدمت کر سکیں. ماشاءاللہ آپ کے جذبات بہت اچھے ہیں. آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ دے, اور آپ کے چھوٹے بھائی کی جو طبیعت خراب ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ دے, اور ان کو بھی دین اور سنت کی صحت بھری زندگی عطا کرے. آپ کے گاؤں نام تو آپ نے لکھا نہیں, خیر کون سے گاؤں میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ملاقات ہوگی تو ضرور آئیں گے. کڑی چاول آپ نہیں بنائیے گا, اس کے عوض کچھ اور بنا لیجئے گا. کڑی دراصل کیا کہ دہی سے پکی ہوئی کوئی بھی چیز میں بالکل کھاتا تو دور چکھتا بھی نہیں ہوں. کڑی جو ہوتی ہے وہ دہی
इसी तरह कुछ खट्टी चीज़ से बनी होती है, दही फुल्की वगैरह जो होती हैं, जितनी भी ये दही से मट्ठे से पकी हुई चीज़ होती है, मैं इनको नहीं खाता बिल्कुल भी। तो आपने चैनल के बारे में भी इजहार किया और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और हम भी आपको सब्सक्राइबर भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आप अल्लाह ताला आपको एक आलिमा बनाए और आप भी ज़रूरी मसाइल ख़वातीन के अंदर वो पहुंचा सकें। दरअसल बाज़ लोग इस चीज़ को एतराज़ भी करते हैं कि हैज़ निफास या शौहर के साथ ताल्लुकात से मुतालिक बहुत सारे सवाल के जवाब जो वीडियो पे दिए गए हैं ये देने नहीं चाहिए। ये सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि पर्दे के होते हैं या आप इस तरह बता देते हैं, ये ऐसा ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ उन लोगों को, उन हासिदीन को इस चीज़ का जवाब इस छोटी सी बच्ची ने दे दिया होगा। हालांकि इस तरीके के लेटर ख़ुतूत मेरे पास कसरत के साथ रहते हैं जिसमें ख़वातीन इस चीज़ का इजहार करती हैं कि ये चैनल बनने से इनको इतना फ़ायदा हुआ है कि घर बैठे वो अपने मसाइल को हल कर लेती हैं। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए जो एतराज़ करते हैं कि मसाइल के जवाब देने चाहिए नहीं देने चाहिए। दरअसल मर्द की रसाई तो इमाम तक होती है कि आप अपने मसाइल को बाहर घूमकर इमाम से, आलिम से और तकरीरों में बैठकर सुन सीख लेते हैं। लेकिन घर में रहने वाली पर्देदार इस्लामी बहनें, इस्लामी माँ बहनें, तो वो अपनी ज़रूरत के मसाइल किस तरह हासिल करें। अगर आप इस चीज़ को भी मना करेंगे कि ये हैज़ के मसाइल नहीं बताने चाहिए, तो ये सवाल ऐसे होते हैं कि वो अपने किसी घर में इसको ना पूछ सकती हैं और घर में कोई बताने के अहल हो इसकी भी गारंटी नहीं, और ना तो वो किसी मस्जिद तक, इमाम तक उनकी कोई जान पहचान होती है, ना किसी उलमा का उनके पास इतने कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं कि वो उनसे पूछ सके। और बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि रूबरू पूछने में शर्म आती है। तो जो जैसे कि अभी बीवी का दूध पीने के मुतालिक एक सवाल था, तो उसमें भी लोगों ने एतराज़ किया कि ये वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी। तो इस छोटी सी बच्ची की अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं समझता हूँ आपको भी आ गई होगी। इसकी दिलजोई के लिए ही मैंने इस ख़त को पढ़ा है कि एक तो ये कि मदनी मुन्नी भी है, नाबालिग भी है, और इसके दिल खुश होगा तो अल्लाह ताला इसके सदक़े में इसकी दुआ को अगर कबूल करे तो शायद हमारा काम कबूल हो जाए। और बहुत दफ़ा इन्होंने मेल को रिपीट करा, वो चाहती थी शायद छोटी बच्ची की हमारा जो है ना ईमेल पढ़ लिया जाए। तो उसके दिल को खुश करने के लिए मैंने इसको पढ़ दिया, और आप लोगों की बात समझ में भी आ गई हो कि इस तरह के मसाइल डालने में कोई मसला नहीं होता। दरअसल शरीयत को सीखने में शर्म नहीं होती, बेहयाई के कोई इसमें अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये सारे शरई मसाइल होते हैं जिसका जानना सीखना फ़र्ज़ होता है। अब किसी को एतराज़ होता है जी हैज़ के मसाइल है, हम इस तरह के मसाइल है, इतना ओपन करके बता दिया, ऐसा बता दे वैसा बता। तो भाई जिस तरह आप लोग जाके इमाम से सवाल पूछ लोगे, इस्लामी बहनें कहाँ जाके पूछेंगे। अब क्योंकि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म इतनी आसानी से मिल गया कि वो कान में लीड लगाकर और इंटरनेट ऑन करके अपने मसाइल को चुपचाप सुन लेंगी, तो किसी के सामने पूछने में उनको कोई झिझक भी नहीं होगी, ख़ुद सुन के सीख लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आपके जहनों में अगर थोड़ी बहुत गंदगी रहती है तो एक अलग मसला है कि अगर कोई लफ्ज़ बोला जाता है आप उसको कन्वर्ट करके कहीं और लेके चले जाते हो या कुछ और उसका मीनिंग निकालने लगते हो, जहन कहीं और कन्वर्ट होता है, तो वो आपके जहन का एक अपना मसला है। मगर ऐसा नहीं है कि वो सवाल नहीं बताने चाहिए। बहुत सारी इस्लामी बहनों के, बहुत सारे इस्लामी भाइयों के ऐसे सवाल होते हैं कि वो नहीं किसी से पूछ सकते, तो उनको इस चैनल के ज़रिए जवाब मिलते हैं। तो ये एतराज़ करना आपका बिल्कुल फिजूल है। अब जैसे कि इन बच्ची ने कहा कि घर के पास हम घर की जो हमारी वालिदाएँ घर के बाहर नहीं निकलती, तो इस तरह हज़ारों ऐसी ख़वातीन हैं घर के बाहर नहीं निकलती, पर्देदार हैं या उनकी रसाई है ही नहीं मस्जिद तक, तो वो भला अगर आप ये कहेंगे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए, हैज़ पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, हम बिस्तरी पे नहीं बनानी चाहिए, शौहर के साथ ताल्लुक़ आप, तो वो अपने ये सवाल कहाँ जाके मालूम करेंगी, वो अपने सवाल कहाँ जाके पूछेंगी। अगर आप ठंडे दिमाग से गौर व फिक्र करेंगे तो आपको ख़ुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ आपकी सोच गलत है, ये सवाल बताने ज़रूरी हैं, पाकी नापाकी के नहीं बताए जाएंगे तो लोग अपनी आखिरत भी बर्बाद करेंगे और साथ में अपनी नमाज और इबादत भी बर्बाद करेंगे। तो इसलिए इस तरीके की वीडियो पे जो लोग एतराज़ करते हैं उनको ये बच्ची की बात को अपने ऊपर एक तंज के तौर पे ले लेना चाहिए कि इतनी छोटी बच्ची समझ गई, मगर ये कि आप इतने बड़े होकर नहीं समझे, जो बार बार आप इस चीज़ के लिए इजहार करते हैं कि इस तरीके की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। आप फिर ये भी कहते हैं कुछ लोग कि जिसका सवाल था उसको जवाब दे दो, आप ईमेल में वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, उसको पब्लिश करने की ज़रूरत है। तो एक सवाल जब एक जहन का होता है ना तो वो 10 जहनों में पहले से होता है। मसलन किसी खातून का कोई ऐसा मसला है कि शौहर के साथ हम बिस्तरी का, कि उसमें क्या बेडशीट नापाक हो जाएगी अगर हम बिस्तरी करेंगे, हज़ारों बार सवाल आता है यही। तो अब आप समझते हैं मैं उसको अगर जवाब दे दूँगा तो क्या ये सवाल दोबारा मुझ पर नहीं आएगा। तो मैं अगर एक ही सवाल को पूरी ज़िंदगी जवाब देता रहूँगा तो वो सवाल ख़त्म नहीं होता। लिहाजा वीडियो बना के डालने से फ़ायदा होता है कि उन इस्लामी बहनों को भी खामोश
خاموشی سے اپنا جواب مل جاتا ہے، ساتھ میں ان کے علاوہ لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں اسلامی بہنوں کو بھی جواب ملتا ہے۔ تو ایک سوال 10 ذہن کی اپج ہوتی ہے، اس بات کو بھی آپ سمجھیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ اگر کوئی ایسی غلط بات ہوتی ہے جو ویڈیو نہیں بنانے کی ہوتی ہے تو میں اس کو خود ہی نہیں بناتا، مگر جو ویڈیو بنائی جاتی ہے وہ بالکل ضروری ہوتی ہے، بنانی چاہیے، اور لوگوں کو خاص طور سے اسلامی بہنوں کو بھی مسائل سیکھنے کا، دین سیکھنے کا حق ہے، تو ان کے لیے اگر کوئی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے سن لیتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ رہی بات شرم کی، شرم جب ہوتی کہ جب کوئی فیس ٹو فیس ہو یا میرے سامنے کوئی اسلامی بہن اور وہ پوچھیں تو شرم آئے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، تو اس میں کیا اپنے کانوں میں لیڈ لگائی، انہوں نے ویڈیو دیکھی، مسئلہ سن لیا، بات ختم۔ نہ کسی سے اظہار کرنے کی ضرورت، نہ کسی کو سوال سمجھانے کی ضرورت ان کو، اور نہ کسی کے سامنے دیکھنے کی ضرورت، تو وہ اپنا تنہائی میں بیٹھ کے بھی سیکھ سکتی ہیں، تو ان کو اس چیز کا فائدہ ملتا ہے کہ اپنی طہارت وہ سیکھ جاتی ہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار